اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر۔ 21واں پارہ سورۃ الروم آیت نمبر 54۔ اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلقکم، تمہیں پیدا کیا، من ضعف، کمزوری کی حالت میں۔ اللہ تعالی نے کمزوری کی حالت سے مراد کیا ہے؟ مٹی سے، حقیر مادے سے، پھر خون، پھر لوتھڑا، پھر یہ ساری کیا ہے؟ کمزوری ہے۔ کمزوری سے پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت بھی بالکل ہی کمزور ہوتا ہے، نرم و نازک ہوتا ہے۔ ثم جعل من بعد، پھر پیدا کر دی اس نے کمزوری کے بعد قوتاً، طاقت پیدا ہو گیا۔ جیسے جیسے بڑھتا جا رہا ہے طاقتور ہوتا جا رہا ہے۔ کمزوری، پھر اس کے بعد طاقتور۔ ثم جعل من بعد قوت، پھر پیدا کر دی طاقت کے بعد ضعفاً، کمزوری، کہولت، وشیبہ، اور بڑھاپا۔ ٹھیک ہے جی۔ یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ کوئی پیدا ہی نہیں ہوتے پیٹ کے اندر، کوئی پیدا ہوتے ہی دنیا سے چلے گئے، کوئی بچپن میں، کوئی جوانی میں۔ یخلق ما یشاء، اس کی مرضی ہے، جس کو زندہ رکھے، جس کو موت دے دے۔ اچھا، دوسری چیز یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اس نے کمزور کو طاقتور بنا دیا۔ ایک ایسی زندگی کے اندر جوانی کا سٹیج آتا ہے، میرے سے طاقتور کوئی نہیں، پھر اس طاقت والے کو اتنا کمزور کر دیا کہ اس کے ایک ایک اعضاء نکارا ہوتا جا رہا ہے۔ بال سفید ہو گئے، ہڈیوں کے اندر طاقت نہیں، چلنے کی سکت نہیں، پکڑنے کی ہمت نہیں۔ یخلق ما یشاء، یہ کون کر رہا ہے؟ یہ خود بخود نہیں ہو رہا، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيمُ، وہ علم والا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ جانتا ہے کس کو کتنا زندگی دینی ہے، علیم ہے۔ قدیر، اور قدرت والا ہے، طاقت والا ہے، جو چاہے کرے۔ کمزوری سے طاقت والا بنا دے، طاقت سے کمزور بنا دے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، جس دن قائم ہوگی الساعۃ، قیامت۔ سا ویسے کہتے ہیں گھڑی کو، سا۔ قیامت مراد کیوں لیا گیا؟ آنن فانن، قیامت قائم ہو جائے گی، ایک چیز۔ دوسری چیز کہ جب دنیا ختم ہو رہی ہوگی، آخری گھڑی میں کیا ہو جائے گی؟ سا، قیامت قائم ہو جائے گی، اس لیے اس کو قیامت کہا گیا۔ یقسم المجرمون، تو قسمیں اٹھائیں گے مجرم لوگ۔ مجرم لوگ، شرک والے، اللہ کو ناراض کرنے والے، یہ مجرم ہوں گے۔ یہ قیامت کے دن قسمیں اٹھائیں گے۔ کیا قسمیں اٹھائیں گے؟ ما لبثوا غیر ساعہ، وہ نہیں رہے ایک گھڑی سے زیادہ۔ ہم دنیا میں ایک گھڑی رہے تھے، کیا مطلب؟ ہم اللہ کو کیسے پہچانتے، ہم رسولوں کو کیسے پہچانتے، ہمیں عمر نہیں ملی تھی، وہ قسمیں اٹھائیں گے۔ کذالک کانوا یؤفکون، اسی طرح وہ دنیا میں بہہ کے جا رہے تھے، قسمیں اٹھائے تھے، ہمیں موقع نہیں ملا تھا، ہمیں موقع نہیں ملا تھا، ہم تھوڑے سے دیر وہاں رہے تھے۔ حالانکہ یہ جھوٹی قسمیں اٹھا رہے ہوں گے، جب ہمیں موقع ہی نہیں ملا تو پھر ہمیں سزا کس چیز کی دی جا رہی ہے؟ لہذا ہم کیا ہیں؟ معذور ہیں۔ تو ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دی ہوگی، جیسا کہ سورۃ
फातिर में आयत नंबर 37 में वहुम यस्तरिखून फीहा रब्बना अखरिजना नअमल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नअमल। ये मुजरिम लोग फरियाद कर रहे होंगे, अल्लाह हमें दुनिया में भेज, अच्छे अमल करके लेंगे। अल्लाह फरमाएगा क्या मैंने तुम्हें अवलम नुअम्मिरुकुम, मैंने तुम्हें उम्र नहीं दी थी? अब ये जो झूठी कस्में उठा रहे हैं ना बचने के लिए, दुनिया के अंदर भी इन्होंने तौहीद को छोड़ दिया, शिर्क की तरफ चले गए और ये कस्में उठाते थे हम सच्चे हैं। कज़ालिका कानू युफकून, इसी तरह वो दुनिया में बह के जा रहे थे। वक़ाल अल्लज़ीना, कहेंगे वो लोग जिन्हें ऊतुल इल्म, दिया गया इल्म, वल ईमाना, और ईमान। दुनिया के अंदर जो लोग इनको समझाते थे, हक बताते थे, जब ये लोग झूठी कस्में उठाएंगे कि हम दुनिया के अंदर एक घड़ी रहे थे, हम क्या कर सकते थे, हम अल्लाह की मार्फत नहीं हासिल कर सकते थे, हम रसूलों की सदाकत को नहीं समझ सकते थे, तो वो ईमान वाले जो इनको समझाते थे, वो उलमा, वो मुसले लोग कहेंगे लक़द लबिस्तुम फी किताबिल्लाह, यकीनन तुम ठहरे रहे अल्लाह की किताब के मुताबिक। क्या मतलब? अल्लाह की किताब से मुराद क्या है? लौह महफूज ने अल्लाह की जितनी तुम्हारी उम्र लिखी थी वो तुमने पूरी की थी। अब तुम झूठ बोल रहे हो कि हम एक घड़ी वहां रुके थे। 30 साल 40 साल लौह महफूज में जब बच्चा 4 महीने का होता है तो उसकी उम्र लिख दी जाती है ना। लक़द लबिस्तुम फी किताबिल्लाह, यकीनन तुम ठहरे थे अल्लाह की किताब के मुताबिक, यानी अल्लाह ने जो तुम्हारी उम्र लिखी थी वो उम्र तुमने दुनिया में पूरी की थी। अब तुम झूठ बोल रहे हो। इला यौमिल बाअस, दोबारा उठने के दिन तक। फ़हाज़ा यौमुल बाअस, बस यही है दोबारा उठने का दिन। वलाकिन्नकुम, लेकिन तुम कुंतुम ला तालमून, ना जानते थे। दुनिया के अंदर इस दिन का तुम इनकार करते थे। एक तो है जुबानी कलामी इनकार जो काफिर और मुशरिक करते हैं, और दूसरा कि इंसान उसकी तैयारी ना करे, देखा जाएगा। वलाकिन्न कुंतुम ला तालमून। फयौमइज़िन, पस उस दिन ला यनफ़उल्लज़ीना, नफ़ा न देगी उन लोगों को, ज़लमू, जिन्होंने जुल्म किया, माज़िरतुहुम, उनकी माजरत। कौन सी माजरत? हम तो थोड़ी देर ठहरे थे, हम कैसे अल्लाह को पहचानते, कैसे रसूलों को मानते, हमें तो उम्र नहीं दी। ये माजरत, उज़र पेश कर रहे थे, कोई कबूल नहीं किया जाएगा। वला हुम युस्तअतबून, और ना उनसे तौबा कबूल की जाएगी। आगे देखिए, आखिर में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे, वाला कद, बेशक, ज़रबना, हमने बयान कर दी, लिन्नासी, लोगों के लिए, फी हाज़ल कुरान, इस कुरान में। कुरान से मुराद जो हम पढ़कर आ रहे हैं, ये सूरत का आखिर है। मिन कुल्ली मसल, हर किस्म की मिसालें। अल्लाह फरमा रहे हमने इस सूरत के अंदर हर किस्म की मिसालें। क्या मतलब? हर तरीके से हमने अपनी वहदानियत की मिसालें पेश की, कुदरत की निशानियां पेश की, ताकि इंसान समझ सके। ऐसा नहीं है कि हमने तुम्हें नहीं बताया, हर तरीके से, हर अंदाज से। इंसान का अपना वजूद अभी जो पढ़ के है, क्या था? कमजोर, कुछ नहीं था। फिर पैदा हुआ, बढ़ते बढ़ते एक ताकतवर हो गया, फिर बूढ़ा। ये सारी क्या है? अल्लाह की वहदानियत और कुदरत की मिसालें ही तो है। वलक़द ज़रबना लिन्नासि फ़ी हाज़िल क़ुरान मिन कुल्लि मसल, बेशक हमने बयान कर दी लोगों के लिए इस कुरान में हर तरह का अंदाज़े बयां, हर तरीके से हमने तौहीद के दलाइल पेश किए, अपनी कुदरत के दलाइल पेश किए। वाला इन जिताहुम, अगर ले आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास, बिआयतिन, कोई मोजज़ा, प्यारे पैगंबर आप इनके पास कोई मोजज़ा ले आए, कोई दलील ले आए, ला यक़ूलन्न अल्लज़ीना कफ़रू, तो ज़रूर कहेंगे वो लोग जो काफिर हैं, इन अंतुम इल्ला मुब्तिलून, नहीं तो मगर झूठ बनाने वाले। हमने हर किस्म के मोजज़े, हर किस्म के दलाइल पेश कर दिए। अगर आप और भी दलाइल पेश करें तो फिर भी ये क्या कर देंगे? जुटला देंगे। कज़ालिका, इसी तरह, यतबउल्लाह, मुहर लगा देता है अल्लाह ताला, अला कुलूबिल्लज़ीना, उन लोगों के दिलों पर, ला यालमून, जो समझ नहीं रखते। यानी ये कुफ्र और अनाद में इतने दूर चले गए हैं
کہ اب واپسی کا راستہ ناممکن ہو گیا ہے۔ فاصبر، آپ صبر کریں، ان وعد اللہ، بے شک اللہ کا وعدہ کیا ہے، سچا ہے۔ پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی کیا کرتا ہے، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ کا وعدہ یہ ہے، یہ کفار جو استہزاء کرتے رہیں، جتنی تکلیفیں دیتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آتی ہے ایمان والوں کی۔ تو آپ کیا کریں، صبر کریں، ان کے باتوں کی طرف توجہ نہ کریں۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے، سچا ہے۔ ولا یستخفنک، بے صبر نہ کر دیں آپ کو، بے صبر نہ کر دیں آپ کو، الذین، وہ لوگ، لا یوقنون، جو یقین نہیں رکھتے۔ ایسا نہ ہو یہ کفار باتیں کر کر کے آپ کو بے صبرہ بنا دیں، نہیں، آپ نے کیا کرنا ہے، صبر۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ سن کے کیا ہو جاتا ہے، بے صبرہ ہو جاتا ہے، تو نہیں، صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔